大家好，感谢您持续锁定 Cos Sports 的 YouTube 频道，一起来欣赏2024年第7届海洋杯啦啦队锦标赛。在今天呢，我们在主播台上别开生面，为您邀请到的是来自菲律宾啦啦队总会的执行长 Miss Abby 来跟我们一起参与讲评。Hello, Miss Abby. Hello there. Good afternoon, BJ. Yes. Are you ready? Okay, we are ready, and we love to enjoy the game. Yeah. Yes, please. We hope everyone who's watching will Yes. enjoy this. It's going to be a lot of fun and amazing and wonderful teams. Yes, I think the game will be amazing, just you say. But we have wish you to introduce the Lala cheerleading. Oh, okay. Cheerleading, yes. Cheer dance. Yes. OK, no problem. 那当然，刚刚这个 Miss Abby 也提到啊，那希望可以通过我们的转播来好好的享受啦啦队所带来的这种乐趣，还有力与美的观感的飨宴啊。所以这次真的别开生面，那利用菲律宾这个执行长的这个多元的角度，一起来帮大家介绍这个啦啦舞蹈的部分。当然，我们在现场呢，也希望能够通过同步的翻译，能够用多元的方式呢来介绍这个啦啦舞蹈，来让观众朋友更了解这项比赛的精髓还有内容。好，我们看到在场边呢，已经要展开青少年彩球双人组的第1集。那在这一个项目呢，将会有来自泰国，还有来自台南市新营区的新进国小的小朋友一起来参与比赛。当然在去年包括在新进国小的部分呢，在这个项目也表现得非常出色。去年台南市新营区的新进国小在这个项目呢是有拿下第1名跟第2名的一个成绩。那现在的场边已经在准备了。好，画面上我们看到第1组的选手已经在预备区。然后按照排序呢，第1组呢会是来自泰国的 Monkey Naughty。那这一次我们看到在海洋杯啦啦队邀请赛的锦标赛的部分呢，是有7支国家一起来参与，包括印尼、日本、韩国、菲律宾、新加坡，还有泰国，总共有170位的队职员来到了台湾，来到了高雄中山大学的西子湾，那一起来享受非常开心的啦啦队飨宴。青少年彩球双人组第1集 Cheer Dance Doubles Junior 1 Entry Number 1 Thailand Monkey Naughty。 好，我们看到第1组出场的就是来自泰国的 Monkey Naughty。 哇，场边响起的热烈的掌声。哇，大家面对第1组的小朋友非常热情。Our 2 dancers now are showing very good flexibility with their splits and their leaps. Again, we're watching right now our cheer dance double junior 1. And for cheer dance doubles, compulsory elements are very important so that team will not earn a deduction. They have to be doing their splits and, of course, their kicks, pirouettes, cheer jumps, and arm motions. That's it. Team Thailand. Good routine.
好，我们看到来自泰国的 Monkey啊，已经完成了第一组的表演。当然，这个 Miss Abby 也有提到他们在场上啊动作整齐一致，那有利于你的表现，包括这个跳跃的这个展现的这个时间点也抓得相当的到位啊。所以在第一组呢，马上就带给大家非常好的视觉飨宴啊。所以我相信在今天第一组这样的一个表现之下，那接下来的每一支队伍上来之后呢，有让观众有更多的期待啊。好，我们看一下几个重播的精彩画面。哇，这个柔软度啊，对于这些小朋友来讲啊，真的看起来非常非常的容易啊。好，那第二组呢，将是来自台湾台南市信义区的新进国小郭子瑜还有沈小乔。好，子瑜跟小乔在去年第6届的太阳杯啦啦队锦标赛也有出赛，那同样也是表现得非常非常的精彩。那去年小乔跟子瑜呢，他们最后是获得了大会的特别奖，是最有价值的女运动员。看看今年经过1年的磨练之后呢，他们是不是能够更加的进步？We saw these two girls. Okay. These two girls is MVP last year, Okay. so we can say see these two girls these show. two. Yeah. Oh, it's the MVP of last year. Most Yeah. valuable players. Yes. Okay, this is from Taiwan. Yes. But I can also talk about score sheet, right? 好，地主的选手出场，场边给予热烈的掌声。Our dancers are showing very good synchronization as they do their jumps and their pirouettes too. 好，艾比有提到啊，他们2位选手起跳的时间抓得恰到好处。Our judges are scoring their dance expression, compulsory elements, their technique difficulty, as well as choreography and overall evaluation. 那我们看到在子瑜跟小乔这一边呢，他们选择的难度，那艾比小姐呢认为，他们选择的难度是比一般的选手难度来得更高。Good for their pirouettes and their arm motions, which was very sharp. 好，我们看到2位台湾的小朋友子瑜跟小乔呢，都完成了他们的表演。刚刚 Abby 老师呢给他们最后的注解，就是他们的手臂非常的有 power， 那也非常的锐利，然后展现出力与美的这个姿态。所以我们看到啊，经过1年的磨练啊，子瑜跟小乔呢，他们的技术啊更加的精进了，也代表在1年当中啊，确实接受了长时间而且有规律的训练呢，又再度的展现最好的内容，呈现给所有的观众朋友。那我们看到场边的这些裁判，包括国际裁判呢，都是全神贯注的来帮小朋友们打分数啊，希望呢都可以获得这个最好的成绩。I was also told that that team was the most valuable player last year. Yes. Is that right, BJ? So our cheer dance double teams, Junior 1, are doing okay. very well. 是 They're very well. 那刚刚这2组比
比赛结束之后呢，其实Abby 小姐认为第二组的这个演出的内容啊更加的出色啊。当然以她这个 Abby 小姐她也是国际裁判，所以以她的角度看起来确实第二组我们台湾的小朋友的表现得非常非常的好。不过不管是台湾或泰国，我们看到4位小朋友在场上都100%的发挥出来了。好，我们先来看到的是青少年彩球双人组的第2集。这是来自嘉义市北新国中徐雅君跟郑涵义。Our team, our dancers right now would maybe better if they had more like energy and expression. 那 Abby 小姐刚刚有提到啊，希望他们在力道上的展现能够在更有这种 powerful 的感觉。As their dance expression needs to match the music, so even if also a while ago the music was very slow, they still need to put some energy. Abby 小姐有提到，选手们除了注重肢体的展现之外，另外还有一个重点就是脸部的表情是不是跟歌曲的内容符合？有时候表情管理很重要。其实去年看了很多组的表演，即使在场上发生失误，他们的脸上还是充满笑容所以这是裁判老师也会看重的部分。Oh, that's with cheer dance, because it's very technical, it's very important that they also point their toes and during the routine, most especially when they do their pirouettes, their kicks and their splits, toes should be pointed a little bit more. 好，那刚刚 Abby 有提到选手们在场上脚尖的一个伸展，还有踢击，这个肢体是不是完全的展现出来，也是裁判评判的重点。就是每一次的跳跃是不是能够延展到最好的位置？那因为我们也知道每一次不管是分腿跳，不管是任何的踢击所有的姿态呢，都希望能够100%的展现出来所以这也会是裁判们观察的重点。那在分数非常接近的情况之下，很多时候呢，就是这些细节的展现能不能到位，成为胜负的关键所以我们看到这么多国际裁判老师聚精会神，好好的帮场上这些参赛者做出最公正的判决。好，看完了第一组是来自嘉义市的北新国中之后呢，接着第2组来自中华艺术学校江子琳以及杨廷烨。It's very interesting to see that the costume is like ice skating, like going for ice skating. But it's up to the choreography of the coach about how they express it in their cheer dance routine. So right now, the team is doing well when they do their leaps because there is height and power. 好，那刚刚老师有提到在这个啦啦舞蹈的比赛项目很难得看到选手们是穿的类似滑冰选手的服装这很特别。那第2个老师有提到他们2个表现非常好的部分，就是跳跃的高度非常的到位。It's good to note that the pom-poms are not just held by their hands, but are thrown, and a little bit of choreography over there, and the variation, just like what they're doing right now. Abby 老师提到这一组的另外一个特色呢，就是对彩球的运用非常的到位。那不是只有拿在手上，那很多抛接呢都表现得非常的精彩。1 point deduction.
比较 but 可惜， that 刚刚我 was 们看 still 过画 a 面，还是有一点点小失误啊。哦 well done. 不过 Abby 老师还是认为他们做得非常好哦。好，我们再看几个重播的画面。确实，在双人的这个比赛当中，有时候我们看到的是两位选手整齐划一的姿态啊，是不是能够像镜像一样，就像照镜子一样，基本上一模一样的情形之下，也会影响裁判的给分标准了。好，刚刚就提到，在过程当中有这样的抛接动作，给这个裁判有更深的印象。当然有更多的抛接呢，也意味着可能失误的几率会增加，所以这也考验选手们今年累月所累积出来的训练成果。好，那接着第3组呢，同样是来自泰国的 Monkey Naughty。Our dancers are matching the energy of music and they are showing power in their movements. And it's good to note that they are pointing their toes. Abby 老师对他们的第一印象就是他的力道展现非常好，符合歌曲所带来的精神，很有活力的两位小朋友。So the pirouette they're doing right now is a higher level of difficulty in chair dance, where they're doing their fouetté turns and a double pirouette. Terrific routine done by our 2 dancers. Yes, from Thailand. 那Abby老师当然对两位选手的表现呢是赞不绝口，认为他们是做了一次非常好的示范。但是在场上他们所实施的动作的难度确实也比前面的2组更多了一点。那另外就是提到这个表情的部分呢，非常的到位，非常的融入，也让裁判老师呢能够感染到他们在场上的这样活力的展现呢。You know, BJ, Monkey Naughty has also been performing and competing in the World Championships, and where we see them, and that's why it's also nice to see them here in Taiwan and doing their best as always. OK， 那老师有提到，过去他在世锦赛也看到他们的表现，那这次也很开心，在台湾，在高雄，能够再看到这个Monkey Naughty 非常精彩的演出。好，那接着来看到的就是高年级彩球双人组的部分。首先第一组是来自中华艺术学校卢俊杰、李元杰。Again, a drop of the pom-pom because it's very tricky. And that earns the team 1 point deduction. 刚刚比赛的一开始有一个小失误啊，不过这个抛接的动作确实不容易啊。But it's very good to see that our choreographer has incorporated in this routine a lot of tricks. Abby 老师认为两位选手的编舞展现了非常多的巧思获得了肯定啊。
good flexibility both in the female and the male dancers. 刚刚最后的抛接啊，非常的到位。那包括两位舞者在场上所展现出来的柔软性，也让 Abby 老师啊印象深刻。那最后这个定点的抛接。完美的完成，虽然在比赛的一开始有一点小失误啊，不过我想在所难免。但是就是在选手面对失误的时候呢，如何来化解？包括两位选手在表情上面，还是从容不迫。虽然一开始发生失误，但是他们还是非常完美的完成接下来所有的动作。那虽然前面可能受到一点点影响，但是这也考验选手的抗压性，还有处变不惊的态度。看到这几个动作，其实整齐划一发挥的非常非常的完美。那现在已经是来到高年级的彩球双人组，所以整体的难度还有所实施的动作，我相信带给观众更深一层的享受。Well, so far all our teams are completing the compulsory elements, and that is very important that they complete and do everything, because they will earn a deduction if they don't do the compulsory element. 那老师有提到啊，虽然刚刚有点小失误，不过对于选手来讲，最重要的是能够展现出曲目所赋予的精神。好，那接下来我们看到的是这个泰国的组合 The Kids， 哇，场边的欢呼声非常非常的热烈。当然，在这个看台上有这个很多的观众挥着泰国的国旗小旗子，希望来帮选手们加油。 This team has shown a lot of variety of the leaps, and their leaps, they have very good flexibility and height from the floor. Even the cheer drums are also very solid. 来的力道，还有这个脚尖的伸展一开始就做得非常好。 柔软度的发挥也是十分出色。Because there are times when dancers don't do the full rotation, and it is very important that the judges see that they complete the turn. Abby 老师有特别提到，选手们在场上做动作一定要完成，尤其在转圈的部分是完全转完。另外，老师啊对这两位选手在场上所展现的稳定性呢，也给予肯定。那包括我们看到泰国选手，其实他们在场上呢，这个表情呢，始终是非常的到位。不管有没有做到100分，但是他们的表情呢，绝对都带给观众朋友感受到他们对于比赛的投入，还有对于这项运动。 所带来的非常享受的感觉。
好，接下来看到的就是来自日本的 IPU。 That's a very interesting starting position. 代表老师提到这个开场姿势非常有趣哦。 So far, our team is doing very good splits up in the air, which we call grand jeté. 哇，几个空中劈腿的姿势也获得老师大大的肯定。那 IPU 环太平洋大学呢是2023年第11届啦啦队世锦赛彩球双人高年级组的亚军。所以 Amazing 这个 for 实 these 力 two dancers, 可见一斑。 especially in their own dancing and synchronization. 我看到 And 日本队 usually in turning 最大的感 around, 觉就 it's 是 very hard 好 to 像 do. 这个一个人 To do 跳 it，together 两个人跳 at the 感觉 same 一个人 time 跳基本上动作是一模一样。哇，一致性的表现获得了满 Another 堂喝 interesting 彩啊！ variation, putting together a pirouette and a leap, and from a jump to a split. That was outstanding. LB 老师不断提到他们两位一致性的表现啊，就我们刚刚提到，好像是在照镜子一样，像镜像一样的演出，基本上两个人在上面感觉是一个人在实施动作，所以他们能够获得世锦赛的亚军，我想这样的表现已经说明了一切了。 It's also good to note that in the costume they made good use of it. Because in the costume, 老师有提到啊， the 这个服装的 lines 部 were 分 seen 挑选的相当到位 and， 那也完全展 especially 现出服 when 装的 they 优势 are 跟它的特 dancing 色。 together, the costume helped make it effective for the routine. 老师另外有提到，服装可能是在比赛当中的另外一个重点。那如果服装能够加分的话，刚刚日本队所展现出来的就是最好的诠释。好，那接着我们看到的是台湾的希望舞团，这是陈伟希跟宋子勋这是青少年街舞双人组的第一集。所以跟刚刚我们看到的这个彩球的部分呢，就截然不同啊。那这个就是非常有街舞风格了。Our Urban cheer would also have our cheer jumps and arm motions, and our athletes are able to complete this compulsory element. 好，那我们看到两位选手在场上所展现现代舞的部分呢，还是得符合大会的规范有些激烈的动作还是必须要展现出来。Maybe if they can put more energy. 老师有提到对两位小朋友的建议，就是希望能够有更有活力的展现。Show power. Right now, they have very good free skill. 那因为两位小朋友参加的是街舞的部分所以希望能更有力道的感觉。这几项呢都是霹雳舞这个定姿对小朋友来讲确实不容易要能够这个立定这样的姿势对于这个核心肌群的训练还有力道的掌握，也不是这么容易能够完成的。Sometimes dancers have a hard time holding and controlling their body for the free skills, but these two athletes were able to hold it. 刚刚老师对于两位小朋友呢霹雳舞的定姿是给予肯定因为确实要维持身体的稳定，
并不容易啊。但是两位小朋友虽然年纪不大啊，但是透过训练还是能够很精准，或者是能够很稳定的表现出这样的姿势。那在青少年街舞双人组的第1集会有2支队伍要参赛啊。那刚刚看到的是希望舞团，那接下来会登场的是来自泰国的 The Shark。看到在大会裁判的部分呢，还是非常的谨慎讨论啊，给出最公正的分数。So we must remember in urban cheer, we have to do our breaking skills, our jumps, show different street dance style, and hold on to the pom-poms for at least 30 seconds. 老师有提到啊，在现代舞的部分呢，那场上彩球的使用、霹雳舞的定姿这些对选手来讲啊，都是非常重要的一环。This team has very good cheer jumps as they do their straddle and their pipe movements. 来自泰国的 The Shark 果然在比赛的一开始所展现出来的力道啊、能量，还有这种热情的表情确实是吸引大家的目光。Our 2 dancers are exhibiting their gymnastics tumbling skills with their hip hop dance styles. 2位选手在场上呢展现出来的这个内容，其实已经有点类似像体操了。Our 2 dancers are also holding their free skills and not just like being able to do it, but to hold it. 老师有提到，选手们在场上的力道完成度是一个重点，另外能够维持住也是一个重点场边这个泰国的加油团相当热情啊，挥着泰国的小国旗。我们看到了 Shark 确实让大家印象深刻从这个表情的部分一开始就吸引大家目光，感觉很投入他们在场上不只是比赛，而是他要做一个很漂亮的秀呈现给大家。好，在彩球的部分呢，运用这样的抛接，也展现了2位选手的默契当然，在把彩球放在一旁的时候呢，就展现他们的舞蹈功底了。好，那接着要进行的就是青少年街舞双人组的第2集，那将是由嘉义市北新国中先出赛。那2位小选手是陈彦坊跟陈韵杰。So there goes our compulsory elements for urban, for the jumps.
And now our two dancers will have to show their different hip-hop dance styles. 两位选手在比赛的一开始，现在所展现出来是 hip hop 风格哦，确实做出的一些转换。Maybe our two dancers can work on their synchronization and also match each other's energy. AB 老师不断的提到啊，选手们在场上所展现出来的活力，希望能够感染到场边的观众朋友们。所以这也是我们看过，包括看到泰国，看到了日本选手跟台湾选手的差异，也许就在这一边啊。我们台湾选手可能可以更大方啊，更有自信的展现自己啊，对于这个啦啦舞蹈的喜爱还有热情。那当然表情的部分呢，也是我们台湾选手可能我们都比较怕生或比较害羞啊，没有像跟我们看到几位泰国选手，确实他们在场上所展现出来的这种表情是很开放的，很这个始终是笑脸迎人啊，也会让场边不管是观众或者是裁判呢，更能够投入选手们的表现。啊，刚刚有一点点小失误啊，不过瑕不掩瑜。那两位台湾的选手来自北京国中的陈彦坊跟陈韵杰也顺利的完成了他们的表演。等待裁判的评分，那待会要登场的就是来自菲律宾的选手了。那可能 AB 老师呢会有更多不一样的看法，自己的国家能够来到高雄喜子湾来表演，我相信对于 AB 老师来讲是很兴奋的。好，接下来来自菲律宾，菲律宾的队伍，菲律宾 ，Yeah。There goes, go team. Good to note that the dancers have very sharp arm motions and very precise. AB 老师对于两位选手手部的表现是有很多的称赞啊，对于的手部的动作很利落。The team is showing very good energy and dance expression. 两位菲律宾选手在场上所展现出来的活力啊，确实让大家都感染到他们对于曲目的投入。另外表情的部分这也是刚刚我们的对台湾选手来说比较可惜。我们在看两位菲律宾选手在对照刚刚两位台湾的小朋友确实菲律宾的小朋友更加的生动这个表情。They're showing fierceness in the style. 两位菲律宾小朋友展现出来街舞这种毫无畏惧的精神跟姿态，那也获得了 AB 老师的肯定。
啊，两位菲律宾的小朋友。哦，确实，我们刚刚看到了台湾的小朋友，在看到菲律宾小朋友，可能因为国家的文化哦，或者是这个文化的熏陶是不一样的，所以菲律宾的小朋友当然在这个部分呢，感觉是更加的开放，那更投入啊，这也是我们值得学习的部分。所以，我们透过海洋杯啦啦队锦标赛，那邀请这么多国家来的，互相的切磋学习，那把别人的优点我们能够吸取过来。也希望能够更增进我们台湾小朋友呢，或者是台湾的啦啦队竞技，能够有更深一层的表现。那其实我们透过刚刚几个队伍的演出啊，我们看到日本的队伍在场上所展现出来严谨一致性，那泰国队伍呢在场上所展现出来的热情，那另外我们看到菲律宾哦，他们这种活力。哦，确实每一个队伍都有不一样的文化。那台湾的部分呢，希望也能够融合各个国家的优点。那接着也是创造出台湾的特殊的精神或台湾特殊的表演风格。好，在青少年街舞双人组的第2集将会有4支队伍的，包括待会要登场的是希望舞团啊，另外泰国的 The Shark 会在第4支队伍来出赛。For urban cheer dance, for our judges, they have to see and score the dance expression, compulsory elements showing their technique, compulsory elements showing difficulty, their break dance skills, choreography, and their overall evaluation. 所以啊，在这个评判的过程当中，有非常多的准则哦，需要来这个遵守啊，包括难度的部分啊。好，我们现在看到的是希望舞团朱小静，搭配的是叶承伟。也不断提到啊，选手们在跳跃的完成度部分呢是需要注意的啊，不管是高度或者是整个肢体的伸展能不能到位，会是裁判注意的部分。It's very important to hold their free skill, not just to bring it up, but to hold it. Now our dancers have shown also control. 好，老师对于2位选手在定姿的部分表现呢，是给予高度肯定。It's very challenging to do this because they have to hold on to pom-poms while they do the skills. 那这几个动作对选手来讲是不容易的，要一边拿彩球一边来完成。哦，这个体能的要求是非常的高的。好，我们看到希望舞团杜小静跟叶承伟也完成了他们的表演。好，这几个定姿是获得 Abby 老师的肯定。看到在场上有很多跳跃的动作啊，包括2位选手的一致性，还有霹雳舞的定姿，这都是影响到最后分数的判决。好，裁判的分数已经打完了。那接着轮到的是第4支队伍呢，来自泰国的 The Shark。
started with a free skill and they were able to hold it and show a variety of it. 相信泰国2位小朋友在比赛一开场的这个定姿啊，让大家印象深刻，而且有一些旋转的动作。到目前为止，2位泰国选手所表现出来的一致性还有能量，都获得老师的赞美。And even their cheer jumps have the height. 包括这几个跳跃、翻滚都做得非常的到位。2位选手在难度的实施上面呢，是获得相当高的评价。That was a very good high jump with their good body position. That was wonderful. 老师对他们的表现啊是大大的赞赏哦，尤其在跳跃的部分能够维持身体的稳定啊，这样的姿态是不容易的。看完了 The Shock 表演啊，相信让大家印象非常非常的深刻。那接着待会要登场的就会是高年级街舞双人组的，所以程度会越来越高。好，接着在高年级街舞双人组，首先登场的是泰国的 The Kick。哇，一出来这个神情，跟观众互动，面对镜头，丝毫不怕生啊。Very energetic, and the dance moves are explosive. 这一开场啊，所展现出来的活力，还有他们的姿态，很有爆炸性。That was a good transition there, picking up the pom-poms. 老师对于2位选手对彩球的运用，还有第一时间拿起来的这种感觉，是表现得相当好。从这个欢呼声就可以知道，2位选手的表现呢是获得了大大的肯定。Different hip hop dance styles, and was still able to exhibit all compulsory element needed. 我们看到几个指定的动作呢，都能够精准的融入在他们的曲目当中哦。那这样的表现呢，是大大加分哦。重点是在表情的部分哦，2位选手是很有自信哦，那也很享受
这也是我们值得学习的地方。我们看到这几个 ending pose， 确实都感染到现场的观众朋友。那在看完了泰国的 The Kid 之后呢，接下来会登场的是台北市啦啦队协会陈俊荣还有陈安晴。You know, BJ, Yes. I am very happy that I'm not judging today. Yes. Um, You can yes, enjoy the game. yes, I am. Not be busy for the judge. Correct, because I'm a cheer dance judge for the International Federation, and it's really very difficult to see and to give scores because we know a lot of work is being given to the routine by all our teams and athletes. 好，老师也提到，确实在担任评审的工作是很辛苦，那要从当中给选手们分数，真的是天人交战，因为有时候大家都表现得很好。好，接着我们来看到下一队。So there goes again our cheer jumps and a free skill. Nice to see good energy from these two athletes, dancers. 两位台湾的小朋友所展现出来的活力，获得了 AB 老师的肯定。That was well done, this team. 好，老师对于两位小朋友的表现，还是给予高度的赞赏，做得好。好，那么看到两位台湾小朋友确实在这一组当中表情管理，比起之前我们看到几位台湾小朋友的这种表情是更加有自信。好，那保持笑容，面对观众，面对镜头。虽然可能动作没有办法做到100分但是我们在表情上面希望还是能够完全融入比赛当中It's very important that they do it also not only together but also like when they do the jump at the same level. 所以要求两位选手的一致性也会是比赛的重点。好，接下来是来自菲律宾，哇，光进场的那种气场就不太一样喽。Now we have Very sports confident. racer driving. Yeah. 就像这个赛车手一样。Fast and Furious movie. 对，果然配合了这个大家熟知的电影的配乐啊。Both athletes are acting cool as race car drivers. 老师提到两位选手表情真的很酷。那
所展现出来那种赛车手的风格很强烈啊。I think I like the energy. 很有活力的发挥，哇！这个最后 ending pose 非常的到位，场边响起热烈的掌声啊！两位来自菲律宾的小朋友啊，最后满怀笑容啊，跟大家打招呼。For all our athletes, it's a challenge to make it look easy for the audience, Yes. even though the steps are very hard. So Yes. congratulations to all athletes, to all the countries and all the teams today. 好，那老师有提到一个重点，即使你们在场上所表现的出来的动作是很困难的，或者是很耗费体力的，但是你始终要维持态度是很从容的哦，这也是在评判标准当中很重要的一环。我们看到这个小朋友的表情啊，真的是即使他做的是高难度的动作，他的神情是很轻松的哦，这是小朋友需要学习的部分。好，那接着看完了菲律宾的组合之后呢？在这一组当中的最后一对是来自中华艺术学校，包含了黄敬恩以及林宇乔。哦，这是高年级街舞双人组。第4队，中华艺术学校。Very sharp and precise are movements. 好，一开始几个动作干净利落啊，也很精准了。两位选手所展现舞蹈的姿势啊，每一个顿点都要刚好落在节拍上。 Hold their skill, free skill, a little half a second more, that would be better. 好，老师有提到一个重点，几个动作如果能够维持的更久会更好，像是垫脚的部分。所以这是国际裁判老师啊他们所看出来的内容。Because it's very important that the judges see that they're not only able to put their feet off the floor, but hold it a little longer. So that's the challenge. OK， 所以在评判的标准的部分呢，如何能够维持这个姿势，甚至维持的更久一点哦，会是老师们在意的。 好，我们看到在高年级街舞双人组，师资队伍呢都已经表演完毕。那接下来要登场的就会是青少年彩球团体第2级。那这个部分呢，是由泰国的 The Kids 待会要登场。待会在团体的彩球部分呢，总共会有8名选手同时登场。好，我们看到裁判老师呢已经把分数都整理完了，在这个级别。那待会要登场的就是团体的部分哦，来看看啊，
各个队伍或者是各个国家有什么样的压箱宝要呈现在镜头面前。那确实，在第一阶段我们看到的是啦啦舞蹈，跟待会要出场的啦啦队会有截然不同的风貌。好，在青少年彩球团体一组第2集，泰国 The Kid。哇，场边已经爆棚了。This seems to be a very exciting routine as we see a lot of formation. 在一开始啊，几个队形的变化看起来很过瘾啊。这个需要透过经年累月的练习，还有不断的走位啊，才有办法有这么好的表现。Even during the jumps. 看到这几个跳跃动作很精准，很到位。Also have very good height with toes pointed. 我们看到 A 老师在评论的过程当中，不断的提到跳跃的高度，第一个，第二个就是脚尖能不能完全的伸展，也会是评判的标准。Important, like what they do now with the kicks, that there is power and the height is high with feet still 老 pointed 师有提 and 到 knees 在 straight. 这积极的动作，力道要展现出来，而且高度要够。Drop of the pump up. There's 1 point deduction. 刚刚中间的选手有第2个彩球，不过我们看到他其实很巧妙的弥补啊，因为在第2动作呢刚好是在地板，所以他就顺势的再把球给捡起来。To really put their legs from the front to the side, so that the score will be higher in giving scores for pirouettes. 好，我们看到了 Kid 的表现，在动作上的挑选呢，可能在难度上面，或者是整个实施的部分呢，都更高阶一点点，所以能够获得更好的分数。老师对于 The Kid 的表现给予高度的肯定。确实，这么多小朋友要整齐划一所展现出来的姿态啊，这没有经过长期认真的训练是没有办法在镜头上面有这么完美的演出。Like that, when they do their turns, it's not only that they hold their legs up and stay there, but it's important that when they do their fouettes, they whip it from the front to the side. 那老师对于刚刚的 Kid 在队形上的排列能够照顾到所有的观众朋友啊，这一点是相当不容易的。好，那看完了的 Kid 之后呢，待会要登场的就是青少年彩球团体组的第1集，
将有2支队伍，包括台南市新营区的新进国小，还有泰国的 GPP。好，画面上看到的就是新进国小，总共有8位小朋友。That was very good. The pirouette that both dancers did was a very good double turn. 好，一开始在画面前方的2位小朋友有一个很好的双人转圈。Supporting leg. 老师有提到一个重点小朋友在做提起的动作脚一定要打直膝盖不要弯任何一点点细微的差距，其实老师都看得非常非常清楚。It's a very good and unique trick for the ripples for pom pom. 刚刚彩球的抛接这一个过程老师觉得运用的非常巧妙。Very good leaps also. Our dancers are flexible. You could see that in the splits and in their leaps. 好，那我们看到新进国小在劈腿的姿势或者是飞跃的这些动作所展现出来的柔软性，都获得老师的肯定。好，再看几个精彩的重播画面。在一开始2位在前排的小朋友彩球运用这个转身。It also had the height and the power. But as you see, their knees has to be straight. Maybe better if they can keep the knees locked. 从这个搬动作，老师再给予更多的建议就是说希望在跳跃的过程当中膝盖能够打直不过他们所展现出来跳跃的高度还有力道呢，其实是相当不错的。But still, well done for that team. 好，老师对于新进国小的表现给了这个很高的评价。好，那当然待会要进行的就是来自泰国的 GPP。泰国的选手从比赛的一开始包括在去年包括在先前的转播，我们看到泰国选手确实他们所呈现的水准是相当高的。那接着我们也可以来欣赏一下GPP 待会所带来的内容。GPP 去年其实也有来参与这个项目。那我们看到经过1年的训练之后呢，他们是来到了青少年彩球团体组的第1级。那去年呢，他们是来参加第2级。
现在登场了，场 Very 边的 sparkly 掌声啊， costume 非 and 常非常让 vocals. 人兴奋啊！画面上看到啊，在这个服装的呈现部分呢是 Shiny Shining 啊。 That was very good cheer jumps. ，step to the other, and the splits are also good. 刚刚几个劈腿都获得 Abby 老师的赞赏。 Maybe the team can work on their spacing to make it better. 比较可惜的是，这个 GPP 在队形的排列还有空间的运用，可能还可以再做一些调整。 When judges judge formation, it's very important also that spacing is considered. 那 Abby 老师也提到一个重点，评审在这个给分标准的部分的空间的运用，也是评判的标准之一。是不是能够很完整的利用场地？ The routine is very energetic, like audience wants to dance with them. 好，我们看到这个部分呢，其实展现出来他们的能量也吸引到观众想要跟选手们一起互动。哇！ 最后结束的 ending pose， 场边泰国的这些粉丝们呢，给的热烈的掌声。 这是在青少年彩球团体第1集的部分。那待会要登场的就是青少年街舞团体的第1集，同样也是来自泰国的队伍The Shock。 So again, for chair dance, we have compulsory elements like we have a pirouette, the kicks, the leaps, chair jumps, chair arm motions, and the splits. 在评判的标准当中当然包括了踢击，包括啦啦队的动作都必须要完成，这都是指定动作。那接着我们看到的是来自泰国的 The Shock。 场边泰国的这些粉丝喊着 Thailand Thailand。 Wow, the height of the jump is very good.
哇，这几个跳跃的高度让黑贝老师感觉到非常的惊艳。而且我们看到这一组的服装啊，其实是粉红色的哦，待会是不是跟芭比有关系啊？非常有活力的演出啊！到目前为止 Dance lift are allowed in our team urban cheer dance, and our team have done a dance lift. What they call a Chinese get-up, and that's very challenging and actually difficult. It 黑比老 needs 师 a 提到 lot 啊，他 of 们所 strength 实施的动作 and 其 power. 实是相当困难的。This team also, our dancers are showing very good flexibility. 刚刚几个在地板动作的柔软度呢，表现得非常好。这几个动作整齐划一啊！这个抛接也没有问题。They have maintained their energy from start until now. 哇，从比赛的第1秒钟来到最后1秒钟啊，始终保持满满的能量，获得了满堂喝彩。The shock！ 哇，确实让大家看的是目不暇接，而且觉得叹为观止哦。哇，几个这种双人的配合，那包括在场上所展现的力道、柔软度、跳跃的高度啊，包括表情的管理啊，确实在目前为止啊，是Abby 老师给予非常高的评价。Usually with urban, the dancers don't have the flexibility, though they have very good control of the body when they do free skills. But this team have shown flexibility in their jumps, in their cheer jumps, and have incorporated a little of cheer dance in the routine. 我们看到老师最后给的评价，是觉得他的柔软度做得非常好，几个啦啦队的姿势都到位。Doing their back handsprings. 哦，那另外还有后空翻的部分哦，也有做到位。好，接着来看到的是高年级街舞团体组，桃园市新兴高中。If team can hold their free skills so that judges are able to see that everybody has done it together.
所以我们刚刚也看到了前一组是来自泰国的 The Shock， 那接着看到的是我们台湾的新兴高中，就可以蛮明显的判断出来啊，这个泰国的小朋友跟台湾小朋友的这个表情的部分啊，确实泰国小朋友他们的表情虽然感觉是比较夸张，但是就是能够把他们在场上的那种自信的感觉呢传达给场边的观众朋友，或者是透过镜头能够感受那种热情。那台湾小朋友当然就比较我们台湾的选手就是比较客气，我们就是比较内敛一点所以呢我们的表情都不会那么的夸张但是这也是其他国家他们的优点，我们需要学习的地方。Maybe it's also good if they're more synchronized and more energy for this team. 对，所以我们就不断提到在台湾的同学的部分这活力的展现始终是我们的重点刚刚 Abby 老师也提到了，一致性如果能够增加，另外就是能够展现他们的活力，感染到现场的观众或者是电视机前的观众，会有更好的演出这是我们台湾选手，其实我们看过了，包括我们也看到了日本包括看到菲律宾包括看到泰国，再看到我们台湾的小朋友这就是我们台湾比较欠缺的部分。好，那看完了星星之后呢，待会要登场的是希望舞团。It's really very challenging to synchronize when there are more than 2 people dancing, and especially if they're boys mixed with the girls, because of course boys move differently from girls. 老师有提到这么多人的情况之下，要做到一致性，其实有难度，尤其是队伍当中有男生有女生，那当然男生的力道跟女生是不太一样的，所以要能够很协调的演出，确实不容易。看到在啦啦舞蹈的部分呢，已经要进入到尾声阶段了。待会希望舞团结束之后呢，那最后一组呢就是青少年街舞团体的第2集。那最后啦啦舞蹈的队伍要出场的就是泰国的 The Kid 这是会在今天啦啦舞蹈的最后一组登场。来等待裁判的评分之后呢，待会希望舞团就紧接着要入场了。好，第2队希望舞团，同样也是8位团员。这8位应该全部都是女生。那高雄市的希望舞团呢，也在2023年第11届啦啦队世锦赛，他们在这个双人彩球的大师赛是拿下冠军，街舞的团体组呢是拿下第4名。老师一开始就认为，希望舞团所展现出来的内容是有故事的，我们好好的来观察。这个编舞老师觉得很有趣哦。
对，这个是经典的配乐《狮子王》。The choreography is really very interesting because it tells a story and the dancers are not just showing dance moves. 所以在这舞蹈当中啊，也融入了故事。Here we go with our cheer jumps and our breaking skill. But maybe not everybody was able to do the break skill. 刚刚几个地姿的动作，不是每一个人都做到完美。不过我们看到在星光舞团他所选出来的歌曲是跨越年代。刚刚《狮子王》，那现在这首歌曲是目前最红的舞曲之一啦。I enjoyed the story and how they show that students in the classroom. So that was something different. But they could work on their free skill by holding it and doing it at the same time. 老师说，他们其实在场上所展现出来的故事性是做得非常好，但比较可惜的还是在固定姿势的部分。如果在腿部的这个表现能够更稳定一点，那这个呈现会更加完美。不过新闻舞团呢，刚刚也提到，在国际赛场上呢，其实是有相当不错的成绩，也是台湾知名的啦啦队舞蹈的团体。好，那在啦啦舞蹈，待会要登场的就是今天的这个项目的压轴啊，青少年街舞团体的第2集，来自泰国的 The Kid。Last team for the cheer dance. Oh, last team. Okay. This is Thailand. Next. Yeah, The Kid. The Kid. AB 老师呢，就是陪着我们一起看啦啦舞蹈啊，从这个一开始的 cheer dance 跟这个 urban cheer dance 这2个项目那接着要登场的就是在这个项目的最后一组，来自泰国的 The Kids， 场边这个100%的嘶吼加油声啊！泰国的观众非常非常热情。一开始的动作非常的利落。Nice to see a lot of formation. 老师对于 The Kid 队形的变化，相当的赞赏，另外也感觉很有层次。
body and define the movements more. 老师有提到在服装的部分，如果能够更紧身一点呢，不要这么松，也许动作上面会更加干净利落，可能展现出来的姿态会得到更多的分数。好，我们看到在啦啦舞蹈的部分呢，最后一组来自泰国的 The Kid 顺利的表演完成啊。我们看到从今天下午的2点钟一直到现在3点半哦，超过1个半小时的这个啦啦舞蹈的响宴呢，确实带给大家很多视觉的享受啊，包括最后一组来自泰国的 The Kid 所展现出来的力与美。那他们的协调性、队伍的一个变化、空间感的运用啊，相信大家都是大饱眼福哦，所以确实在今天的压轴当之无愧。当然，在这个啦啦舞蹈结束之后呢，待会会进行场边的整理，就要进行的是啦啦队的部分。Because that is a style for the dance, but for the last team, maybe if it was like less bad. 好，欢迎您再回到2024年第7届海洋杯啦啦队锦标赛暨城市啦啦队邀请赛。那刚刚我们看完的是啦啦舞蹈的部分，紧接着就要进入到另外一个重头好戏啦啦队的部分。那这一场转播工作呢持续由我李明信。那我们在场边刚刚是这个菲律宾的啦啦队的总会的执行长 Abby 小姐。那这时候换到的是展豪教练了。那展豪教练呢？过去是我们世锦赛的金牌选手，那待会可以好好的来透过画面、透过镜头来跟我们分析啦啦队它的美感，或者是如何去观赏一个啦啦队的内容。没问题，哎。对，那当然这边一开始还是请教这个展豪教练，我们在欣赏这个表演的部分呢，我们需要一开始目光是放在女生的队员吗？还是放在男生队，或是他们这种抛接的动作？哦，那等一下他们在这个小组的赛事呢，它有分双人跟多人的部分哦。那等一下的看点呢，比较不一样的地方就是说，在双人部分要它比较着重在技巧。是，好，它的技巧性跟完整性很重要啊。从那个观众的这个角度来看的话，它的完成性一定要很高，因为呢，它在整个场中呢，它是一个很小很小的一个大家会聚焦的一个点，是对，它不像大组一样，就是它有很多，没错，它人比较多，对，会分散，大家都只能把观点就是放在他的身上，所以他的表演一定要相当完整。经过短暂的场地整理之后呢，接着啦啦队的竞赛马上就要展开。那第一组的部分会是在双人第一集，双人第一集。首先要登场的会是凤凰竞技啦啦队。那3位成员呢，包括了冯芷晴、陈硕红以及魏子红。各位观众朋友可以透过前1个半小时啦啦舞蹈，到现在来看到的是啦啦队的部分这就是截然不同的内容了。是的。过去老师，你有学过啦啦舞蹈吗？还是没有？就一直以来就是在啦啦队。其实，在啦啦队里面，它还是有舞蹈的成分。对，那所以以前还是要接触舞蹈，是，所以听音乐啦、跳舞啦，这个都在我们整个啦啦队的元素里面，就必须要去展现。还是要做一点融合。是的，是的，是的。那它在大组的团体大组里面，确实它也有占一定的比重。是，对在竞技小组的部分就比较没有，它就不需要跳舞。没错，对。好，首先登场的就是双人组第一集凤凰竞技啦啦队。
就是没有把动作完全是的，展现出来。这就是我刚刚所提到，就是说它的完整性一定要高，不然大家会一直聚焦在它输的地方。确实，因只有3位3位成员。对。那为什么要完整性高？再来也是安全的问题。因为你会发现，其实它保护的人没有很多，是它自带的保护员就是1位而已，所以你难度越高，你在这方面的考量就是在技术性还有它的完整性，一定要把它在整个流程里面要去做思考，它跟编排，所以它在等级的分别就是这样，就是让每一个人都有机会上场来做较劲这样子。对。好，接着轮到的是嘉南药理大学，那3位选手呢，分别是钟慧柔、温谢川以及曾冠勋。好，开始也是使用一个抛投上的技术好，上层的展现做了一个拔腿的动作。好，单手支撑，哇，这个难度不低，动作就开始有一些难度。转接都是使用这种所谓转接上的方式，而不是用抛投的方式。好，我们看到嘉南药理大学也完成了他们的动作。好，我们再看一下刚刚几个重播的镜头。确实要在高空单脚维持稳定度不容易啊，非常难，非常难。对，那你要跟你的队友默契上的搭配，那下层的这个支撑，对。所以团体运动是这样就是你没有办法去单方面的去责怪说哪一个人是对，哪一个人是错，因为他有很多的问题，还有外在的因素也有可能好，接着轮到是来自新加坡的 Cheer Force。哇，场边观众给予外国朋友非常大的掌声。我觉得这就是啦啦队的意义了没错，哇，好热闹哦！对，大家都很有活力，很有活力，真的没有冷场。对，从开赛的第1秒钟到现在，太棒了，太棒了。那你也是看到会了，对，真的。好，开场呢就使用了一个 toss 直接到最高的位置用抛投的方式。好，上层展现的是一个楔形的动作。好，也是一个直接抛投到最高层的地方。我换脚，好，稍微稳定一下就没有问题。OK， 所以还蛮考验选手临场，没有错，如何去处理，是的，可能发生失误或者可能有一点点危险的时候，要怎么样把它修正回来？没有错，没有错。所有的练习只有比赛这一场没办法练习，那这就是比赛的意义。没错，没错。所以你在场下你发挥的多好，或者是表现的多完美，但是你最后一刻还是得在场上实施出来。对，没有错。因为有时候你在场下练习，你可能没有压力的情况之下能够完全做到位，但是在这么多的观众的这个眼前，那包括电视的转播，确实这个增加心理的压力。没有错，没有错。所以我们会说，比赛是这样，报名那一刻就开始。从报名那一刻就是比赛的开始，就开始在准备了。没有错，没有错，对。
那每年一次的这个海洋杯啦，已经成为了啦啦队竞技的传统了。是的。那从2018年到现在，我每一年都有这么多国内喜欢啦啦队的年轻朋友，那包括我们这2年都邀请到了外队，是的，来到台湾，那这种邻近的这些亚洲的国家，大家互相的切磋。是的。那其实我们刚刚也看到日本，看到泰国，看到菲律宾，各种不同的风格，对，都值得我们来学习。好，接着看到的是双人组的第2集，那第一队出场的是南台科技大学，阮永纯、李怡庆跟陈佑平。这是一个后翻上延伸动作。也是几个换脚对，好，旋转下一周，这是一个蛮困难的动作，对，刚刚我们完全没有看到的部分，对。好，所以还是很安全的落地了。虽然有一点瑕疵，或者说有一点连接上面出现失误不过瑕不掩瑜包括刚刚其实我们也看到，在第2集的部分，确实它的难度增加了。没有错。不过有时候就是这样，也考验选手在面对问题的时候，这个表情的管理还是要有能够很从容。因为刚刚我们在上一个部分，在啦啦舞蹈部分，当时菲律宾的这个蒋平老师就提到，还是要让大家觉得你很自在，是的，很 easy。对，他有提到这个单词，因为它的核心价值还是在于带动群众。没错，对，所以希望他们能展现出来是一种发自内心的喜悦，是这样子，对。那这边请教一下教练呢，第1集跟第2集、第3集它的分别要如何来做一个判定？它最主要还是在于它有几个不同的技术层面比如说在上技巧的这个过程，它有规定能不能够旋转或者是能不能够翻转包括它的圈数，依照它的等级的不同去做一些限制，包括它从技巧结束之后下来的动作，它能不能够做旋转或翻转。这是在技术上最大的差异。了解。好，接着看到的是凤凰竞技啦啦队中岛美玲搭配的是翁家谦跟卓艺生应该是女生应该是日本人。可惜这个360度没有把它完成，对，没有关系，稳下来好，接下来是一个手倒立姿，这边可以了，对，这个就很棒了好，前翻下，前空翻的下翻。最后是使用一个单手支撑的QB 的姿势做结束蛮不错的。是，而且刚刚在上层的这个中岛美玲也非常的甜美，跟观众打招呼，比了爱心这应该也都是在事前都已经设计好的桥段了。来看这个连接，这个就蛮完整的是。
好，刚看完的是凤凰竞技啦啦队。那待会要登场的就是新北市啦啦队协会。这边要请教一下展豪教练，其实每一支队伍上来，当然我们看到是短短的1-2分钟就结束了。这一套下来，大概能够登场比赛要训练多久时间？至少1个月到2个月，至少1个月。如果是指双人的话，那团体大组绝对不止这样的时间。当然，如果说我们刚刚看到在场上1分钟，对，下面要1-2个月，所以选手其实很辛苦，真的。这即使在枯燥，对，还是要不断的重复，不断的练习。没有错，为了达到精熟了。好，刚刚是使用一个360度上延伸的动作。好，这个手倒立非常稳定哦，这个就蛮棒的。是，对，好，回来是一个单手的支撑。哇，刚刚连接成单手的支撑哦，不容易。对。好，也是一个使用后翻上延伸的动作。女生采用的是一个拔腿。好，衔接旋转下。好，我们看到这一组的表现也顺利的完成。新北市啦啦队协会3位选手包括了郝子优、田家伟以及范江周茂。就是刚刚对，就蛮完整了哈。是。那这边也想要请教一下展豪教练，台湾的所谓的竞技啦啦队的水准，在亚洲的部分，您认为大概到什么样的阶段？目前在我们整个亚洲的发展其实是很稳定，而且是技术性是蛮高的。因为我们早年的发展的时候，其实走的比较早。是对。今天呢，最后面会有一个城市杯，没错，对，有一个令人蛮期待的一个日本的队伍，他是冠军，对。那我们也曾经在跟日本一起较量过，对，那跟他们一起切磋。那我觉得以往我们台湾在这个技术层面就一直跟日本一直并驾齐驱。所以待会大家可以用这样子的标准来看待一下我们台湾啦啦队的水准。哇，真的很期待。对。每一年我们都邀请到日本实力非常好的队伍。那去年文理大学，那今年是这个另外一组世锦赛的冠军。对。哇，所以确实就透过这样的交流观摩，那大家互相的切磋，是的，那把技术提升上来。没有错。好，我们看到裁判在做最后的分数确认。Entry number 4, Indonesia。好，接着是来自印尼外国朋友。一开始就是直接到抛投上延伸最高的高度了这个动作蛮难的喽。刚刚没看过这个动作，我们叫 Superman， 是对，像超人一样飞啊。对。
好，也是几个抛投直接上最延伸的地方哦。最后是一个单臂的支撑。好，也恭喜印尼完成了他们的表演。包括刚刚这个因为他这个动作，因为他没有动力女生她上层完全没有给动力，所以就是靠男生这样把它拉起来，这个都是实在是很难。哇，这考验男子选手他的力量，对。好，这边分数第5队评判完成。接着轮到的是台北市啦啦队协会林亮君、王小强以及周群凯。哦，这个一开始准备的姿势不一样喽。对。好，使用的是一个助跑藤翻上到延伸的技巧，这难度也是相当高。好，稳定性很好哦。好，女生的柔软度的展现。好，倒立上。这个动作也是相当困难。哇，非常稳定啊，这个非常的稳定啊，这个连接。对。好，加油，撑住。好，非常好。好，我们看到台北市啦啦队协会3位选手林亮君、汪小强跟周群凯，刚刚的表现呢是获得满堂的喝彩，包括一开始的这个后空翻，然后跳跃。这种藤翻上技巧的难度呢，它在于它在转换之间。对它一个动能，你要能够让它停下来。是。它在女生在滞空时，什么时候要把脚放下来，这个非常重要。那男生也要给那个上层所谓的一个信任感，以及给他一个力量上的支撑。台北市这一次在比赛当中实施的动作确实有它难度，那也非常的稳定重点是在稳定失误的部分有，但是并不多。对。那这边也要请教一下教练，是在裁判的部分，他们是每个人都评论所有的分数，还是有个别分门别类的裁判？他们有所谓的扣分裁判。那基本上扣分的部分就是指违规的扣分。是。那基本上他们在动作的实施，每个裁判他们有一定的标准。是。所以他们在统一化整个训练过程是有系统的。对，所以差异不会太大。对，就像我们看体操一样，有类似的评判标准。对。好的，接着看到的是来自韩国的队伍了。这个也是一个体操上的延伸的动作女生在上层非常的稳定。对。哇，这太棒！是，基本上是定住了。对，来加油，撑一下。哇，到目前为止，韩国
哇所展现出来的实力，让大家是的大开眼界了。好啊，不过这边发生失误了，没关系，没关系，来，没有关系，对，非常好啊，马上回稳，对。哇！哦，这个倒立分腿上的动作比之前的倒立的难度更高。在整个动作的延展，对，是做的非常的好，没有错，没有错。虽然当中有一点点瑕疵啊，瑕不掩瑜啊，那已经是让大家看得很过瘾。是的，是的，对。其实每一组多少都会遇到一些自己的乱流了。对。那我觉得这个其实在他们在训练的过程中，自己多多少少知道。那选手在心理上的素质就很重要，在这个时候，对，能不能突破自己那个所谓的心魔，在这个时候可以考验。就是在这边有一点点失误，不过最后还是挺过来了。没有错，没有错，没有错。哇，这个动作，哇，相当困难。这个分腿，对。韩国这一次来到台湾呢，我们刚刚也看到他们在双人组的表演哦，确实这个程度相当好。对。好，接着看到的是来自法老跟南台，严家威、王子恒跟林正汉。第7队法老与南台。好，开始是使用一个后翻上的方式哦，但可惜没有接住。好，这2次都没有完成，没关系。哎，很好，返回一层了哈。是一个原地360的一个展现。所以只要在表演的过程当中有实施没完成的部分，是不是就是扣分裁判这边就要最主要还是裁判。
好，来等待大会裁判给分。所以在第2集的部分呢，还有2支队伍要登场啊。待会要上场的是来自泰国的 KPRU， 那最后一支队伍呢就是法老竞技啦啦队。那接着就要进入到双人第3集了。好，这边评分结束。好 ，KPRU 来自泰国，啊，泰国每次只要一登场，场面都很热闹。对。是后翻上，好，抛头上直接到 QB 的位置哈。这边几个连续换脚哈，遇到乱流，是，对，哇，还是要小心安全。对，稳定下来，再来一个哈，再试一次，好，非常好。最后是用一个单手跟单脚的方式做结尾。好 ，KPRU， 那中间有点小乱流。对，哦，在这个换脚的部分。法老竞技啦啦队3位选手分别是李嘉欣、徐兆远跟黄文伟。在双人组第2集的最后一支队伍。开场蛮稳定的哦，单手的支撑没有问题。接下来是后翻上，好，连续的360度。很有趣哦，场边的保护员请他把自己的心情跟节奏都慢下来，因为接下来动作是他们的大绝招了。对，因为知道下一动。对对。好，这是一个手倒立的延伸。啊，可能觉得为什么最后没有做好？觉得应该是平常练习的时候应该
该很稳定啊。对，这个就是选手要去考验他们，就是在这个场上的当下，那才是比赛诱人的地方。因为氛围不一样啊。你可以透过无数次的练习跟成功，那有时候就是这样，是会自己觉得啊，这个平常我会成功的，对啊，为什么在这个时候会失败啊？所以这是心理素质要很强大。哦，所以有时候我们常常就讲，有的人是练习型，有的人是比赛型。没有错。哦，这种心脏大颗的，就是这种比赛型。我个人偏好控制型，就是我要能控制你，是，我要能控制你好的时候就好，你不好的时候，这是更下一个阶段，对，更下一个阶段，对，你要好的时候，我要能够控制你。双组第3集 Double Stable 3， 第一队凤凰竞技啦啦队。好，接着是双人组第3集，首先登场的是凤凰竞技啦啦队。那3位选手包括陈约玲、陈信元跟杨金轩。好，抛投上一个360度。是一个单脚的自由女神姿，然后连续几个交换哇，要撑住连续交换呢，真的不容易。加油！啊，有点紧绷啊，有点紧绷。有时候这个编排也是一个技巧啦，就是说他们在选择动作的内容，在短短这1分钟，他们要怎么去选择自己有把握的，然后到最后面要呈现什么东西因为到最后面的能量越来越少了。对，你要能够去做越难吗？还是越简单？哦，你到底把难的排前面，对，还是排后面？没有错，这个就是考验。如果你开始要稳定的话，当然选比较简单，但是就像教练提到，你越到后面你能量越少，你把难的排后面，说不定成功率并不高。是的。那或者一开始难的，你在能量满满的情况下，成功率高，可能一开始士气又好。对，所以这真的很考验天白的这个内容，或者是很吃选手们他的情况嘛。对。所以如果是你呢，您如果自己在编排的话，习惯把难的动作排在一开始，还是排在中后段？如果以整个技术它整个流程来说，我会希望选手在整个表现上是能够做出平常的东西就可以了。OK， 对，所以难或简单，对于选手的当下来说，其实我觉得没有太大的差异。对，因为它是可以透过无数次的练习。人家练了100次，你可以练1000次。是，对，所以他最主要还是要能够去展现他平常练出来的东西。OK， 这个比较重要。是，对，所以如果你编排的再花俏再难，你在场上没有办法做不出来都没有用。对，都没有用所以蛮可惜的。对，所以还是要编排出自己是有自信、有把握、做得到，对，能够完全展现出来，在时间内你能够把它练习出最高的完成度。对。好，接着来看到的是印尼。换脚的动作好，前空慢下，好。好，女生上层的一个柔软度的展现。
好，最后他结束就是选择比较简单的动作去做结束。OK。所以最后还是求稳定啊。对啊，平顺的做 ending。对。我们等待裁判的分数判定。那待会要登场的就是法老竞技啦啦队啊，会有3位选手，包括了蔡新培、洪志敏以及蔡博奇。第3队法老竞技啦啦队。笑容非常有自信，希望能够有最精彩的演出。好，开始也是使用后翻上到延伸哦。好，360度，就转一圈之后再接住。蛮可惜的，对，没有一步到位。好，做一些调整。再一次没有。哇，要小心。可惜啊，最后这个动作啊没有办法做一个完美的结束。好，选手自己能完成这些动作，其实他们就真的会很开心哦。没错，发自内心的笑。哦，这种成就感，对，是不一样的哈。好，这里比较可惜一点，没关系。到了第3集啊，是不是因为它的难度系数又更高了？对，所以要能够很顺利、很流畅的把所有的动作做连串，对，不太容易。对，不太容易。好，接着看到的是 Raven、陈雅慧、苏诗玉跟周家辉。助跑藤翻上，延伸，还不错。好，衔接的是360度，转一圈之后再撑住。好，这个手倒立回来有点可惜。对，没有撑住，没有关系啦。好。好，后面都稳住哈。对。
差了一点点。对，他没有实施完整。好，最后结束非常的简单，但是享受舞台。是。哦，一开始还不错。对。哦，但是在中段过后呢，开始有一些小状况了。刚刚还有一个分腿。这个手倒立回来就蛮可惜的。哦，对。好，第五队 Pharaoh， 第五队 Pharaoh， 洪奕晨、陈彦佑跟黄彦成。陈彦佑，来加油！等他结束，我再告诉你。是，好，彦佑加油！对，好，一开始是一个手倒立上360度，没有接到，没关系啦。好，接着是一个后翻上的延伸动作。好，这个是手对手的延伸哦，非常好，这个就蛮稳定。好，这是一个侧翻上。再一次的前翻上到延伸的位置。好，最后结束蛮稳定。哦，这边是渐入佳境啊。对，一开始有一些失误，小的乱流。对。好，那这时候就可以说了哈，他是我过去的学生对，让我公器私用一下表现不好我就不说了。是。还不错啊，后面表现还不错，还不错，有回来，有回来。虽然一开始有一点点小紧张啊。对。好，这个手延伸的动作再退回来，难度相当高了。好，那看完了双人组的部分呢？1级、2级、3级都结束了，待会要进行的就是全女小组的第1级。这全女小组顾名思义了，就是所有都是女生，都是女孩子来进行。那当然，在这个所谓双人组或者是小组的部分呢，要看的内容又不太一样。待会也还是请展航教练来帮大家好好的分析一下。是。
好，我们看到裁判老师已全女经小组第一集 Small 把 Group 分数 of 给 Female 评判完 Level 成。 1那接着要进行的中山就是全女小组第一集，首先登场的是中山医学大学5位选手，包括的崔安怡、陈丽文、林欣荣、严志荣跟郭品言。好，这是一个电梯2层2段的动作哈。2层2段的意思就是它最多只能到胸口。对 ，OK。好，这是抛投，所谓蓝心抛投啊。分腿再接回2层2段，好，推到最高延伸的位置。来看一下刚刚比赛的一开始。第二队长荣大学。好，紧接着登场的是长荣大学。杨代璇、张子涵、黄景妍、张燕琴跟陈冠杰。好，一开始是用抛投来做个开场。前翻下就是从前面下来的方式。好，一样是分腿回到胸口，再推到延伸。最后的支撑维持稳定性，单脚没有问题。好，这是在第一集的部分哦。当然动作不是特别难，但是还是要考验团队的稳定性，还有互相搭配。没有错。第三队国立嘉义大学。好，在全女小组第一集的第三队国立嘉义大学。
李嘉玲、甘之轩、黄小柔、郑乔云、翁年怡。好，开始是使用一个类似走阶梯的方式上去，没错，一层一层上，哇，要小心，这里要注意了哈。稍微受到影响了，对。好，这个抛投还不错。国立嘉义大学比较可惜啊，在比赛的一开始啊，几个失误啊，确实让同学更紧张了。对，开始一个阶梯，在落地的时候呢，发生了一点瑕疵。对，就像这种的坠落，就是要最提醒选手了哈，千万不可以发生。因为是在全女的小组，而且是第一级哦。那因为女生的力量当然没有办法跟男生来比，所以确实这个要大家同心协力。对，那默契上面的搭配，但我们刚刚还是不断强调，在比赛过程当中，安全还是摆在第一位。对，千万不要受伤。对。Entry number 4, Republic of Korea。好，紧接登场的是韩国。场面的加油声非常热烈。开始是选择一个旋转方式的做抛投哦。对，而且在空中的延展的相当不错。这是一个拔腿的动作。好，几个连续的旋转方式的转接哦。好，这个动作楔形，实施的相当完整。是。这整个音乐的配合、节奏的掌握，最后是非常的到位。场边韩国的粉丝，我想国际的海外的朋友来台湾比赛，他们要克服的很多原因啦，时间上啦、练习上，包括他们舟车劳顿，所以真的是给这一些选手好好的鼓励一下。哇！而且这2天在高雄天气真的太好。对。哇！又在这么好的天气情况之下呢，当然我们在体育馆里面是很舒服啊。对，因为有这个空调。对。其实，在外头，哇，非常热。哇，这个太阳不得了啊！高雄是有9个太阳，9个吗？我觉得不止，不止是不是？真的很热情，真的很热情，确实。
不过刚好连续假期，如果有这么好的天气，是值得来高雄走一走。那当然，在中山大学在西子湾，对，有非常漂亮的海滩、海景，海景，对，这个夕阳是很有名的。对。好，接着轮到的是 Dobby， 来自泰国。开场使用是一个踢脚之后旋转的动作。哦，又是一个斜行连接。好，很稳定哦，蛮稳定的。哦，做了2次的分腿。对，哦，在空中一个分腿的姿势哦。前翻的分腿哦，稳定性相当高了。哇，上层活动度的展现。对，这个做得很到位啊，只有一点点小小的瑕疵哦。哇，泰国。哇，这一组的表现让大家印象深刻，但这个女生的体型，我们看到，但比较娇小，是比较好，容易去掌控啊。如果是以一个力学上的角度来讲的话，当然是你的基座稳一点，那上面小一点，对，会来的比较容易一点。对，确实啊。对，哇，这个大家在角色的分配上面，对，是做到位。我们看到在上层的这个小女生，哇，真的体型是比较娇小，那比较好让这个下层的这些队友们来掌握。好，这边有一点点推过头，不过他们的肌力跟耐力能够把它拉回来哦。大概只有那边有一点点小状况，其他都蛮平稳的。那早上彩排的时候，他们就蛮稳定的。哦，对。哦，其实我这一次来到高雄看这个海洋杯啦啦队，我真的是大开眼界，连彩排也这么热闹。对，连彩排就跟比赛一样，对，就把彩排当比赛，没有错。所以等于是观众看了2次比赛。对，智慧票价，真的。Entry number 6, Cheer Force, Singapore。好，接着轮到的是新加坡的 Cheer Force。有西方面孔。好，几个连续的换脚动作，蛮稳定的。刚刚这个高度也蛮高的哦，这个分腿。好，踢脚下哦。好，最后要选择的是一个支撑的动作。哦，我们看到在上层的队友表情很到位。对，要有礼貌。对，一起敬礼，再跟大家挥手致意。对。好，几个这换脚的动作都蛮稳定的。好，旋转后做出这样子分腿的动作，其实蛮难的。
好，接下来要登场的是在全女小组第1集的最后一支队伍，印尼。Entry number 7, Indonesia. Wow, 开场的高度，这个蓝星炮的高度很高，哦对。好，这是一个所谓派克哦，在开脚的动作啊，就是做一个躯体之后再做一个开脚。好，最后是一个延伸的动作来做结尾。我们看到印尼这一组的发挥也是非常的出色，尤其在比赛的一开始，哇，这个高度蛮有水准。哦以女生来说，这个高度对蛮高的。好，就是这种类似躯体之后再做另外一个开脚的动作。好，那看完了印尼之后呢，待会要登场的就是全女小组第2集了。全女小组第2集 Small Groups All Female Level 2，第1队 Shark。好，第1队是 Shark， 张家健、谢子涵、刘欣瑜、张颖彤跟蔡文欣。好，蓝星抛投也不错哦。对，好，在空中还做了一个姿势哦。变体的延伸来转换单脚的动作。对。好，这里要做一个分腿，再推上去。好，这是全女小组第2集的第1支队伍 ，Shark。鲨鱼的选择蛮适合这次的海洋杯哦，确实。他刚好又是在港都，对，哦，所以如鱼得水啊，希望能够有好的发挥啊。
好，看完了第一组啊，来自 Shark 之后呢，第二组会是新加坡的 Cheer Force。在全女小组的第二集呢，总共有3支队伍。Entry number 2, Cheer Force, Singapore. 开始是从地面直上到延伸最高的地方，很稳定。好，燃气抛投开始出现这种空翻的动作了哈。又是空翻。空翻后再加一个分腿。换脚上到延伸，只有女神姿。最后结束是比较少底层的支撑做展现。这个不容易啊！看到5位选手很稳定的完成了所有的动作，包括这个楔形，对，单脚。刚刚几次都有精彩的连结，360度。全女小组的第二集，最后一支队伍呢是南台科技大学。第3队南台科技大学。好，来看到第3队南台科技大学，侯怡珍、阮永纯、黄嘉妍、彭芷月跟严家威。好，开始选择是一个后翻上到胸口的位置。好，手倒立稳定一下，可以，非常好。几个连续的抛投都是选择后空翻哦。好，最后180度转向正面，跟观众打招呼。再来看几个慢动作的重播。好，这个手倒立有一点点过头，不过他们有能够把它拉回来，不错。几个连续的抛投都是选择后空翻哦。
全女小组第3级 Small Groups All Female Level 3 Entry Number 1 Cheer for Singapore。好，全女小组现在来到第3集，首先登场的是新加坡的 Cheer Force， 那在新加坡后头的就是来自日本的 Buffaloes， 那这也是我们刚刚提到，在日本不管是全国冠军或者是世锦赛都拿下过金牌。换脚很稳定，还不错。好，这个分腿，是一个旋转后加分腿哈，高度也够。对。好，一个360度转一圈之后再回到胸口。关系好，来稳定就好，安全就好。对对，没错没错。那我们在场边也有做很完善的安全措施，都是希望选手不要因为比赛而受伤。不过，最后有一点点倒地，已经是在比赛结束了，对，结束了，没有大碍。场边日本的加油团很热情哦，真的很热情啊，不断的在喊着国家的名字，然后搭配拍手的节奏。Entry number 2 Japan Teikyo University Buffaloes。哇，来看到在这一组的压轴出现了，来自日本的 Buffaloes 全女小组第3集。这个要看仔细，确实、这个真的要看仔细。这是有世锦赛冠军实力的队伍啊，对，没有错。非常实用，是一个不会吧？转体加一个分腿的动作，非常厉害。啊，连续了几个单脚后翻上，太稳定了。对，还旋转再加360这种度，旋转的动作，速度相当快。好，踢脚之后再旋转下。哇，基本上没有迟疑，然后没有摇晃。对，哇，这就是世界顶级的实力了。对。好，空抛还是选择了空抛这种直体转体的动作。对。哦，很难想象是全部女生对来合作做这样的动作，没有错。你要上抛，你的力道还要够。对。啊，他们的稳定性很高。好，这是一个空抛直底。哇，相当稳定哦。这只能比 No.1 的啦。只能笑笑说，真的厉害。从啦啦队业这个大概20来年，对，他们全女组到现在还是我未解的谜啊。到底怎么做的？我到现在都还是觉得他们有一个秘密，不
不可告人，知道吗？是，对，他不能让你知道啊，他不能让我们知道，他们要维持他们的优势。哇，从第一动就已经让大家都活过来了。没有错，没有错，这就是他们在全女组厉害的地方。哦，那这也是他们日本这个国家的传统，然后在这个领域里面相当厉害。基本上这个稳定度，对，这全部是女生的，不可能有男生啊，这个没有男生，对，不可能。但是他们所展现出来的这个力道，那抛的高度、接的这种瞬间的力量的展现，对，真是不可思议。就像展豪教练讲，到底秘密在哪？秘密在哪？我到底吃了什么？还是练了什么？未解之谜，迷因，对，世界7大之谜之首。我亲自拜访过他们 Buffalo， 对，那练习的状况，其实说真的，跟我们台湾没有什么差别，但是展现出来就是蛮厉害的，就是说不出来高了那么一些啦。对。好，接着来看混合组的部分啊，混合小组第一集啊，首先登场的是桃园市立会稽国中。那5位选手包括了张爱竹、何优华、肖许纯、袁子颖跟陈林宏宇。好，混合组的部分就是它有男生女生了哈，就没有全女生了。所以在这个抛接的高度就会更明显跟我们刚看全女的不一样啊。但是这个日本不算啊。最后结束，选择一个旋转上到胸口的位置。好，桃园市会稽国中也完成了他们的表演。好，第一下抛的高度，对，很直哦，没有一些偏移。我觉得这种空抛是最好的形式哦。好，在第二队的部分呢，有3所学校组成嘉耀、长荣、义守。5位选手包括曾小轩、黄玄珍、潘伟伦、林成伟跟陈进德，都是南部的学校。
可爱的。哦，对，能够让观众一下子好像就被吸引住了。对。好，一个分腿。单脚的转换。好，转1周以后再回到延伸的地方。结束很可爱哦。搭配他们的音乐，确实也表现出这样的风格，对，比较可爱、轻快，对，活泼，对。所以其实他们每一个组别在出来的时候，他们自己都有一个概念在，就是说他们今天想要展现什么样的样子给观众们来看，这样子。所以他们在音乐的选择就会让人进入一种好像来到迪士尼的感觉。对，然后搭配服装，对，搭配动作的内容，对。好，接着轮到的就是嘉南药理大学，郑家耀、欧子成、赵玉泉、曾冠勋以及陈柏成。好，选择的是往前翻下的方式。想要做一个分腿啊，但是没有办法完全的伸展。对，最主要是他们在蓝型炮的时候有一点偏移。对。看到嘉南药理大学也完成了他们的表演，但这是在混合小组的第1集，同学们的经验还有动作的难度上面呢，没有办法再跟第2跟第3集来做比较。不过他们对于啦啦队还是很有热情的，希望能够透过练习1年比1年进步。那今年我们看到在第1集，也许接下来的这个下一届的比赛就可以再进阶。对。所以这个在分级上非常重要，就是说我们怎么让选手能够保护他们，对，在让他们有适合的程度里面发挥。对，那给他们一定的限制不要让他们做出超过他们能力的事情。好，紧接着是南台科技大学5位选手谢新佑、张思云、戴义群、黄彦达跟李建和。这里原本是要选择一个360度转1周回来的支撑但是没有做得很完整。
但没有关系哦。上层的女选手，对，这个还是蛮紧绷的，对，蛮紧张的。其实有时候光顾着把动作做好，就忘记表情管理。对，没有办法说很从容的跟这个现场观众有眼神的交流啊，或者是互动啊。那当然还要更多练习，对，更有自信就能够表现。除了技术之外的部分，对，这也是之前提到，就是说在难度跟编排上的选择，要怎么样让选手能够展现出来。那如果说平时的练习就是这样子的话，其实在场上的状况他们自己要知道。那这个在教练的安排上就变得是要去考验教练。好，紧接着是凤凰竞技啦啦队，是在混合小组第1级的第5队。选手们呢，包括了冯芷晴、陈元玲、魏子宏、卓义生跟陈信元。在一开始也是选择一个单底层的方式。音乐很可爱。对。这个抛接都有在音乐的点上啊。这个上层很聪明哦，其实他刚刚是要展现一个比较难的动作，然后他发现没有实施完整，他是选择另外做另外一个动作。对，赶快临机应变。对，还是把它呈现出来，对，完整呈现好。接下来是哪一队出场？可能透过场边观众朋友在喊。就知道了，大韩民国要来了。有一些他们队伍在，你会看到他们衣服都不太一样就是他们是用连队的方式去组成一支队伍，对，所以他们在有时候练习上会比较辛苦一点，对。Entry number 6, Republic of Korea.
接着轮到韩国队。在这里可以说好想赢韩国吗？这里可以可以吗？这是我们的主场，了解，好想赢韩国。哇，这个蓝星抛投很高很直哦。哇，一开始的高度就让这个换脚的动作大开眼界了，很稳定。这个楔形的展现延伸度够哦。好，赶快修正。加油！对，好，很好。持续的蓝星抛投啊，选择分腿的动作。哇，虽然这只是混合小组的第一集哦，但是说他们所展现出来的内容啊，对，确实是非常非常不错。没有错，没有错。哇，韩国队这次是有备而来啊。对，可以透过他们的稳定性，知道他们准备其实是蛮充足。对，对。好，这个上层的延伸的动作都做得很好。第7队桃园市新兴高中。好，轮到第7队桃园市新兴高中，吴安轩、黄品轩、夏俊凯、翁义成跟洪硕义。在开始的时候是选择单底层的方式来做一个开场。哦，这个蛮特别的哦。对，今天第一次看到。对。好，蓝星抛投选择的是一个踢脚之后做旋转。好，几个连续的翻转。也是单脚换单脚，最后做出的是一个拔腿的。好，不错哦，最后结束很稳定。哦，蛮完整而且流畅啊。对，那没有太大的失误，在新兴高中的部分。啊，这个动作蛮特别的。好，那我们看到7支混合小组第1集的队伍都已经实施完毕，那接着要来看到混合小组的第2集，同样也是7队。哦，那连续在第2集跟第3集都是7队。哦，可以也想见啊，在这个组别竞争是很激烈的。对，这也是大家可能在看一般竞技啦啦队的时候才会看到，就是都是混合哦，混合小组。但待会会来到第2集的话，难度更高哦，可能有更多
不一样的动作会出现。对。混合小组第二集 Small Groups Mix Level 2，第一队一手大学。好，接着来看到的是第二集的部分啊，这是由一手大学打头阵。好，流程一开始是选择双上层的方式做开始。好，蓝心抛投空翻的哈，往后的空翻。哦，再一次。对，空翻加一个分腿。哦，对。好，换脚之后做一个360度的衔接。好，最后也是选择第二队南台科技大学。好，接着登场的是南台科技大学5位选手：王一平、杨宇欣、李正全、王冠凯、林炳威。好，流程一开始就是选择翻上的方式来做5半起翘，前空翻的方式来做落下的动作。好，也是几个换脚。好，蓝心抛投选择的是直体后空翻。好，这个是直体的分腿。好，从倒立的姿势再回到延伸。哇，最后这个没有靠手的力量去做拔腿的动作，上层的肌力要很好。好，来看一下最后这几个动作，哇！
教练也提到没有靠手的力量，对，去做出抬腿这个动作其实蛮难的。第3队国立中正大学。好，接着轮到的是国立中正大学5位选手吴家珍、孙雨桐、李任阳、张宇谦跟林文茂。好，分腿再衔接一个360度转一圈，上到最延伸的地方，然后拔腿。好，这个手倒立姿回到延伸蛮稳定的，对。选择的是一个比较难度比较高的结束。哦，对。好，接着轮到的是桃园市新兴高中5位选手：张真真、戴玉珍、黄恩、林红玉、陈俊杰。好，男性抛投选择的是一个后空翻，啊，高度相当高。好，前翻下做的是一个前向飞鸟的动作。好，稳下来。好，这是一个踢腿加旋转的动作。
最后结束很可爱。对，啊，当然中间有一点点小失误了，不过没有关系。好，这个蓝心抛投蛮高的。对，有一个后空翻。对，好，这样前向的动作其实比较少见的。哦，就是在这边呢、啊。对，有一些乱流哈，但没有关系。这种多底层小组比较考验的是底层，因为上层你要想一只脚，但是底层有6只手，6只手越多，但大家只能撑一个地方的时候，其实他们会有很多的问题产生，不好去找对那个平衡点。对。第5队凤凰竞技啦啦队。好，接着轮到的是凤凰竞技啦啦队。赵祥慧、中岛美玲、陈硕宏、杨金轩跟张佑成。然后开始也是选择单底层的一个展现。好，空抛做后空翻跟分腿。连续的几个蓝心抛投，好，几个换脚之后转一圈，再接到最高的位置，前空翻下。倒立回到延伸姿，最后选择是一个拔腿，好，相当稳定。我们都没有太大的瑕疵啊，包括刚刚我们看到星星，那接着看到的是凤凰竞技啦啦队，这是一个空翻分腿，加分腿，这是一个直体。这个换脚之后再做360度，这个难度比较高一点。就像老师讲的，要连续动作，要找到那个支撑点。对，刚刚我们看到一个换脚再衔接360度的这个旋转，对，等于是要很快的，这短短1秒钟之内要做2个动作。对，那当中怎么去踩到那个好的力道的点去做？对，下一个动作。对，没有错，没有错。那上层他只要想的事情就是我只要保留在原地就好。偏偏想的跟做的有可能会不太一样，有落差。但是底层他们看到的是一只脚，但是3个人要找一只脚。对，有可能就大家忙来忙去，就我要接哪里？是，所以最好就是大家都在原地。我们练习的时候都在原地。对啊，我也不要去思考我要移动多少。是，对啊，在场上难免会有在场上的状况，所以他们在临时的反应就要很快，包括身体有没有那个素质把失误的动作再救回来，对，这个都蛮重要。要怎么去救？对，在不平衡的情况之下，没有错，没有错。好，接着看到第6支队伍 ，Force。蔡佑杰、柳清源、陈彦佑、刘宗翰跟金晴宇。对。好，开场选择是一个前空翻的蓝心抛投，衔接的是后空翻。右式的换脚接360度。好，
好，这个手倒立有点可惜。好，最后选择了也是一个拔腿的弓箭姿势。不过 Force 在过程当中出现1到2次的失误。这种前向的空翻其实比较困难。对，因为它不太好控制。在混合小组第2集 ，Force 结束之后呢，待会最后一位登场的是 Raven 最后一队，在第2集。第7队 Raven。好 ，Raven， 5位选手：陈明星、吴启颖、孟祥、陈泽奇、林可成。蓝心抛投选择是分腿。分腿呢，衔接的是一个延伸侧向的动作。好，在混合小组第2集的部分呢，7支队伍都实施完毕了。混合小组第3集 Small Groups Mix Level 3第1队 Pharaoh。好，接着轮到混合小组第3集的第1队 Pharaoh， 蔡丰成、李嘉金、施洪哲、林正汉、徐成凯。一开始要双上层。对。开始蛮稳定的哦。好，接下来选择的是一个体操的侧翻内转衔接后空翻上到延伸。好，赶快修正回来。好，旋转2圈哦。好，这是一个肢体的转体。好，持续几个哈。
最后很努力的把它救回来，对，把它修回来了。对。哇！好，接着轮到第二队 Favorite。高一涵、梁嘉欣、林俊腾、陈正宏跟施承佑。好，开始选择了是一个体操的方式来搬上做技巧哦。好，直体的转体。好，单脚换脚，然后再接360度。空翻选择的是一个分腿。好 ，Raven 完成了。不过在比赛的一开始，从这个侧面，正宫教练说的，有点像是体操的动作。对。体操的地板。对。只要他们在这个主要在过程中，如果是这个动力的能量越大，他们在最后衔接技巧的时候就要特别注意，那个控制度要非常好。就力量越大，其实你接下来要把它停下来，对，这个难度就更高，非常高。对，但是你又没有动能，又没办法实施，对，没有实施动作，所以这个拿捏真的对，就是要很精准。对。第3队桃园市新兴高中。好，紧接着是桃园市新兴高中，黄以琪、陈冠宇、叶威霆、简家军跟叶俊强。好，开场选择的是一个难度比较高的空翻。
转2圈下。空翻选择的还是直体的动作，分腿再衔接360度回到延伸。最后这个难度有点高，是，对，所以确实不好完成哈。对，那高度差了一点点。对，但蓝心炮头的部分是蛮完整。多底层的形式来安排做倒立，其实比单底层的难更多。然后，Entry number 4, Indonesia. 好，接着第4队，印尼。开始选择的是空抛直体转体，几个换脚的动作难度蛮高的。对，而且相当平稳哦。这个拔腿后翻上有点可惜。这边加油加油加油！好，选择的是直体。直体分腿。好，结束呢，选择比较简单的延伸哦。中间有一段就是比较大的失误啊，比较可惜一点。对，那其实他们选手的反应很好哦，你看他们在中间那一段空白的时候，仍然有把他们空手的姿势做出来，这个蛮重要的。不过可以看到这个其他国家队伍他们的表情，对，即使发生失误，那回来之后呢，还是面带笑容，该做到的这个姿态都有做出来。其实你看他这边发生失误，但是他你看他们手的动作，对，再回到场上，这个上层的这个女子选手还是这个很开心呐。对，所以要享受舞台啊，对，他们要享受。不过因为刚刚好像发生一个比较大的失误，那接下来就很紧绷，对，或者是忘了，对，要把这个快乐的气氛感染给没有错，评审或是观众朋友。对。第5队法老竞技啦啦队。好，接着看到的是法老竞技啦啦队，黄怡婷、吴若慈、王子恒、林怡庆、黄彦成。开
开始这个难度很高哦。对。哇，再一个持续的2次分腿加肢体转体。好，前向的肢体转体。分腿要衔接2圈哦。好，手倒立准备推回来。哇！不得了，这个结束是选择了一个难度很高的方式做结束，而且。完成度相当好。对，哇，现在看比赛的一开始啊，对，这几个空翻的动作都已经很难了哦。好，这是要做到2圈喽。对。所以发生了一点点小乱流，不过瑕不掩瑜啊，看到最后，对，哇，这个扳回一城，非常厉害。好，那接着就是日本队了，场边在喊着日本日本。Entry number 6, Japan, Tokyo University of Foreign Studies, Rams. 好 ，Rams， 来看一下日本队出什么招了。他们是不允许失误的。对，这很可怕。来看看他第一个动作，要给我们什么样的震撼？开始选择是一个比较简单的空抛动作哈，空抛直接上到延伸，哇，好，连续的拔腿换腿啊，对，换脚，好。转1圈后做单脚的支撑，啊，这个分腿接延伸，对，也是很稳定。哇，这个衔接非常非常到位，又是个分腿跳。有接到，一样是做支撑哦，你会发现日本的队伍他们支撑的感觉就是不太一样。对，很像很 smooth， 就是对，很。所以我在说他们有一个我说不出来的秘密，我到现在都觉得无解，知道吗？就是那个支撑感觉就是很稳定、很流畅，对，好像就站在一个平地上面，或者是说它有一个架子在那边。对，这是日本他们长年以来的特色，就是以稳定还有很多高难度的技巧，你没有办法去想象他们可以做成这个样子。就是同样的动作，在他们实施的过程当中，感觉就变得简单。对。但我相信他们平常的训练一定是很辛苦啦，对，绝对很辛苦。第7队东南科技大学 OB。好，接着轮到的是第7队东南科大的 OB。好，东南科大的 OB 沈如蓉
尤品涵、谢时豪、林廷俊跟许嘉诚。这也是在混合小组第3集的最后一队了，而待会要进入到的是挑战赛口号的部分。好，开始这个空抛难度相当高，对，哇，高度非常的高，哇，第2次差一点要这个远离我们的镜头范围了。对，刚刚第1个空抛。哇 ，OB 不一样哦，2周下哦，旋转2圈。好，这个前翻肢体转体的动作。好，撑住。好，衔接的也是一个肢体转体的动作。好，手倒立延伸，推回来。哇，这几下非常流畅，相当稳定。做得非常的好啊！但是我觉得有点可惜的是，笑容少了一点。我们都比较紧绷，台湾选手就是比较内敛。其实我从早上有时候真的是很难，就是民族性啊，就是我们从早上看台湾选手跟你说跟泰国、跟菲律宾，对，甚至跟日本选手，我们感觉就是比较害羞，对，我们就是比较严谨的。这个就是其实做得很好，你可以更开心的展现你美丽的笑容给评审、给观众、给我们的镜头。对，如果真的笑容再多一点点，我觉得可能会让整个表演更加的完整。对。其实是做得非常到位啊。对。那有时候是运动员自我的要求啊，他们希望说能够尽量去完美的展现自己平常练习的东西。毕竟难得可以上到场上来比赛，所以都不想要失误啊。所以那个心理的对心理的压力，对，可想而知。对，应该都是完成之后才放开来，笑开来。对。但是有时候在场上，大家实力都很接近的情况之下，你的表情。是不是能够感染给观众，或者感染评审，其实还是有一点点差别，没有错。毕竟啦啦队它的还是要回到它最原始的价值啊，就是要带动现场的观众。是。我们看到在这个混合组的部分呢，已经完全表演完毕了。那待会要进行的就会是挑战赛口号的部分。那接着还有城市邀请赛，哇，这是这个今天大家受到瞩目的项目之一，另外还有挑战赛会是在今天的压轴所以我们来到了今天转播2个阶段结束了，待会第3阶段呢就会是挑战赛口号，那城市邀请赛以及挑战赛的部分。请裁判黄宣志，请黄宣志裁判到裁判台。画面上我们看到裁判组真的很忙啊。那从今天的下午大概是1点半、2点开始，哇，就一直忙着要整理所有的分数，那要给出最公正的判决，对，真的很辛苦。接下来进行的项目是指定口号比赛。好，接着是指定口号国小组的部分。那第一支上台的队伍是台南市新营区的新进国小 B。Level 1第一队，台南市新营区新进国小 B。指定口号它有几个蛮重要的配分就是在手臂动作的配分要稍微注意一下
那强调它的是一致性啊，以及它的利落度。好，非常可爱，来自新营区新进国小 B 的小朋友啊，刚刚教练也有提到，在这个项目啊，就是强调一致性，还有这个手臂的动作流畅，那力与美的展现。对。就是你的每一拍都要非常的到位，这个顿点都要做出来。对。其实选手在这个阶段的养成是蛮重要的，因为他们在简单的这个动作内容的时候，可以去学习团队的概念啊。怎么沟通？是，然后你跟我的不同之处在哪里？为什么我的手打平跟你的手打平是不一样？这个是我觉得传达给小朋友一个最好的观念，就是我们可以彼此认识，然后我们有团队的观念。对。因为不是你一个人好，对，是要全部一起好，没有错，没有错，才能获得最好的成绩。没有错。第二队嘉义市虽然立嘉动作北国看起来不是小特别难，但是老师有强调一致性，对，会是整个观察的重点。对。好，接着轮到的是嘉义市嘉北国小。上看到的就是嘉义市嘉北国小的可爱小朋友，他们也完成了指定口号的部分。好，透过慢动作比较能看得清楚，就是说他们在手的这个姿势上啊，可能还要再多一点练习啊。但是我觉得也蛮不错了，尤其在最后面，他们这个一手、一只脚、一只手的这个指令的过程哦。都交代得很清楚。那待会第3组要登场的会是新进国小 A， 然后有 A 队跟 B 队在新进国小的部分。
他们在脚步的过程也是很整齐，每一步都要算得很清楚。好，每一排都非常的到位。新进国小分派出了2队 ，A 队跟 B 队。确实 A 队的表现更有力道，对，那动作也比较利落，对。指定口号中学组 Cheer Level 2嘉义市立北新国中。好，接着是指定口号的中学组，唯一一支队伍就是嘉义市北新国中。好，我们看到的是嘉义市北新国中也完成了指定口号的部分。好，那当然在这个中学组的部分，我们看到有2名男同学在这个队伍当中啊。好，那在挑战赛口号的部分呢，就全部实施完毕。那待会要登场的就是城市邀请赛啊，今天的这个重头好戏之一啊。对。哇，待会很想真的亲眼看一下世界冠军 Buffalo， 让你期待一下。真的，对。什么是世界冠军的实力？那 Buffalo 他在全日本，对，也是全日本的冠军。对，在这个日本杯，去年日本杯也是才刚完成2连霸。对。我早上已经下过一次了。真的哦，你有看到他们彩排了？彩排已经下到一次了，已经下到一次了，待会下第2次，所以待会会比较没有那么震撼的吗？不会，我还是觉得到底不可思议。对，是很难去想象他们可以做到这么高的难度，还这么稳定。对。那当然，在城市邀请赛的部分有4支队伍，包括台南市、嘉义市、韩国还有日本。日本是东京，那韩国是 KCF。所以我们可以也透过这样的交流来比较一下，在台湾的队伍跟我们最邻近的日韩到底有什么差别？对。那确实能够受到邀请，或者是来到台湾参加这样的锦标赛，已经应该就是在这个日本、韩国的佼佼者，所以他们所呈现的技术还有内容都有我们值得学习的地方。没有错。那我们透过影像记录下来，其实对于在精神投入的这些老师或是教练都可以做很好的导流。没有错。可以反复的观看，包括我们自己队伍的表现哪里做得不好，我们在接下来的比赛做修正。那对方好的部分呢，我们把它学起来。对。增加我们接下来未来比赛我们能够获得高分的这个要素。对。
那最主要还是能够有一些文化上的交流，是因为我觉得这个队伍在形成的过程，跟整个国家整体的文化气息是差很多。哦，没错。对。所以我们也透过这一次，哇，总共有7个国家，对，那包括外队来了170位的朋友，对，那这么多的这个外籍的朋友来到台湾，就如教练说的，我们互相交流、互相了解，那彼此学习，对，哦，那透过这样的方式，其实是做了一个非常好的城市外交。我们在高雄，那招待从国外来的贵宾，那让他们感受台湾人的热情，没有错，哦，跟高雄的9个太阳，对9个太阳，我相信他们已经完全领教到了。好，在台南市代表队的部分呢，就是嘉耀、长荣跟义手所组合的联队。3个学校组合起来的是一生荣耀。对，哇，很会取啊！对，学生们创意十足。创意很好。对。好，音乐一开始就选择了这个双底层的方式做展现哦。接着是一个原地的体操的横翻，好，助跑横翻有展现到侧翻的软后手前后后翻。接下来是金字塔的展现。好，金字塔就是可以叠到3个人以上哦。好，几个金字塔结束之后，衔接是一个双底层，继续双底层的展现。接下来几个转接动作衔接到金字塔，好，稳住，加油！好，有，哦，虽然最后有一点点小状况，不过还是顺利的完成了，对，还是要把它展现出来，对。好，感谢台南市嘉耀、长荣、义手。3个学校的联军，为我们表现这么精彩的内容，一生荣耀。那这种大组的形式呢，开始比较多小组的元素去把它产生一个画面。那他们就要开始考量更多的是我们每一组的完整性。如果说不够完整的话，你会观众很容易被引导到动作很大的那一组去，是就是不平衡的那一组。对，因为这么大组等于是很多个小组去组成的。对，没有错。
所以这个难度真的很高，非常高。所以你说要这么多人啊，动作要协调一致性，对，然后又同步，对，待会也许就看得到了。对，我先不要爆雷好了。是。我只能说，这个世界冠军今天在现场。对。欢迎嘉义市代表队嘉义市北新国中。好，接着是嘉义市北新国中。啊，有好多可爱的小朋友。小朋友很有精神，对，很可爱。因为在啦啦队的比赛当中，除了我们看到高难度的技巧，最重要是传达那个精神。对。老师不断的强调，对啦啦队的精神，对，不是只有看这个高难度的内容。你说这么小的小朋友，他有办法做出很高难度的动作吗？基本上没办法。对，但是他们的精神跟那些大哥哥大姐姐是一样的。是一样的，对。虽然我刚刚说没有很难动作，但是我觉得这几项已经很难了，对我来说。对他们来讲已经是蛮困难的。对。对，好几个连续的跳跃接腾翻哦。在画面上看到是3个组别的多底层展现，还要小心。空翻有蓝旗跑手做到空翻哦，对，刚刚有一组比较没有接到，但是呢还是很平安呐。哇，这么多的加油加油！朋友真的拼了啦！好，再试一次。场边的观众给予热烈的掌声，对，给他们鼓励一下。对，谢谢嘉义市北新国中带来精彩的演出。虽然有失误啊，但是我想他们的精神都感动了场边的观众。哇，这个掌声跟第一名一模一样啊！太棒了，太棒了，真的哇！你看现在导播都take 观众，哇！这真的是太可爱了，太可爱了，不是只有小朋友可爱，我们的观众都很可爱。对，没有错。所以，我们就是说，我们啦啦队所传达的精神，就是在这个时候所展现出来啊。对，不在于你的技巧有多高，在于你所带给场边观众的这种氛围。对，这个很重要哦。
其实以国中这个年龄来讲，他们能够实施这一些技术已经蛮难的。对，确实非常不容易啊。对，好像得了冠军一样。真的，真的那个我觉得这个就是他们运动员的价值所在。是，对啊，就是你能够实现在一个场上，然后让观众去展现给他们看。而且我觉得这对于小朋友来讲是一个很大的鼓励，这是非常大的鼓励。不是我在场上因为失误我没做好，我就没办法获得掌声。没有错，没有错，没有错。这里有一点可惜在这个画面。好，那画面上看到的就是来自韩国的 KCF。接着来看到韩国跟日本的表演了。对，首先看韩国的。哇，现场的气氛啊，热到最高点了。开场是3组的空抛传身后空翻，衔接几个跳跃。好，几个助跑的腾翻的来到难度蛮高的直体转体了。画面中现在是3组多底层的展现。而且搭配的歌曲都是现在韩流，就是说全世界最红的韩国歌曲。对。在口号，他们把口号放在中间所以这是有他们自己编排上的方式金字塔呈现的是一再组合起来的一个大面的画面。接下来是多底层的展现，好，要衔接的是空抛传身加上一个分腿的动作。哇哦！接着最后是一个分腿的3层的动作。哇，场边我们看到韩国的加油团啊！哇，这个把高雄变成首尔吗？哇，太热烈了，太热烈了！不好意思说，好想赢韩国。真的，我都不好意思讲出口了。确实他们表现得非常非常好啊，真的，而且活力四射啊，就感染了全场的观众。没有错。哇，我们看到这个连续3个空翻哈。
这种团体大组最主要就是在画面上的呈现啊，是就是说你在这个画面是要难度很高的呢，速度很快的呢，或者是你希望有一个前景后景啊，好，那这个都是在教练的编排上要去做一些选择的哈。刚刚教练提了个关键的前景后景，对，到底空间的运用，对，给裁判老师的视觉响应，你要怎么去编排？好像是一幅画一样，对，你要怎么去好好的运用这个仅有的空间？没有错，没有错。好，刚刚我们在首尔，现在来到东京了。再来。好，世界冠军哇 ，Buffalo， 2023年的世锦赛冠军，来自帝京大学啦啦队。好，他们是全女生的组合哦。哇，不可思议啊！风抛实施的是一个分腿的直体转体，是。好，衔接的是拔腿之后再翻上哦。这个是转2周喽。哇，全女生的组合能够这么稳啊！对。舞蹈很有力量。对，哇，那个力与美的展现，一致性。对。基本上都做到了我们对于啦啦队的要求，没有错，没有错。助跑腾翻，几乎全队都能够展现。是，对，哇，现场观众的掌声啊，疯狂了，疯狂，真的疯了，疯狂，屋顶都要掀开来了。中山大学体育馆，你还好吗？我的天哪！再来一个2、3周，哇，接住了！这不得了了。好，在口号选择蓝心抛投也没有选择很简单的动作，都是很难的哈。哇，怎么可以这么的整齐划一？这是一个2个1个的金字塔结构。哇，甚至是1秒钟来到东京了，全场都在喊 Tokyo。对。好，再来也是一个2圈的多里程展现。好，拔腿换拔腿，这个难度非常高，前向的直体转体。哇，这个跳跃，这是镜像吧？好像在照镜子一样啊！这就是世界冠军的实力啊！好，接下来是一个腾翻上金字塔，全场嗨爆！哇，分腿上金字塔，这是他们很经典的动作。哇！再给你转半圈，不断的赞叹啊！任何的溢美之词都没有办法形容我们看到的。对，听现场的声音吧，听现场的声音。教练，我们到底看了什么？你知道我的疑惑了吧？真的，我终于知道了什么叫做七大世界之谜。对。我们把国外的表演直接搬来台湾了。对，这就是世界冠军的实力，世界最顶尖。那观众也透过我们转播，对。那我们在现场是更有眼福了。对，那因为那个震撼力跟你透过电视转播可能感受度不一样，因为现场有这个掌声，有音效，那有这个气氛的感染啊，真的是叹为观止，这个都要起鸡皮疙瘩。对。看从这个画面上慢动作看到，哇，这个旋转。旋转是一个很大的动力哈，那动力呢要把它能够停下来接住，还在这么高的地方，而且那么稳。对。而且重点是他们是全女生，对。这个就是我一直没有办法理解跟参透，这20年来的秘密到现在还是藏在我心里面。没有，现在透过转播大家都知道你的秘密了，但是
但是没办法，只是增加更多人的疑惑。现在我也变成了拥有那个秘密，但是参透不了。好，我们看到啊，在今天城市邀请赛这个压轴世界冠军的表演，确实让大家看的是目瞪口呆啊，真的等于是太精彩了都满眼的惊叹号啊。对确实啊，我们看到这个帝京大学 Buffalo 这个世界顶级的啦啦队所展现出来的内容啊，确实是值得大家一看再看。那如果没有办法来到现场，我们也透过转播可以再重播、再回味，没有错。看到这个世界顶级的内容。当然，在看完了城市邀请赛之后呢，现场要先进行场地的整理，待会还有最后挑战赛的部分呢，也请持续锁定我们频道，我们待会回来。2024年第7届海洋杯啦啦队锦标赛暨城市啦啦队邀请赛，7国竞逐，7彩舞动，齐聚相较。4月4日，一同见证啦啦队盛况。海洋杯自2018年举办以来，至今迈入第7届。今年是第2年开放国际队伍参赛，吸引了印尼、日本、韩国、菲律宾、新加坡、泰国等170位队职员来到高雄，即将与台湾北中南各级学校以及社会队伍同场竞赛。海洋杯的竞赛项目分成4大类，除了与国际赛接轨的啦啦队、啦啦舞蹈之外，还有强调基本技术训练的挑战赛，更有推广国际观光、展现城市特色的城市啦啦队邀请赛，总共30个竞赛项目。Hello， 大家好，我是希望舞团团长赵金玲，同时也是担任高雄市啦啦队协会理事长。各位新旧朋友们，我们又再见喽！第2届海洋杯是我第一次加入了啦啦队运动，将我对舞蹈的热情转而投入在其中。2019年，这份力量带我加入了世锦赛的行列。回国之后，我便带领着希望舞团，开始1年又1年的参与在这盛事当中。去年，因着海洋杯的升级，不仅仅是我，让我舞团的团员们也一同加入在2023年世锦赛的行列里面。今年，我们延续这份力量，期待在高雄这片土地上，看到大家再次火热的燃烧啦啦队的运动热力。你好，我是台湾地方舞团，气味契合，欢迎你来歌唱 OCC Go Fight Win Halo, kami dari tim Indonesia. Dukung kami di kejuaraan Asian Sailing Championship 2024 tanggal 4 April 2024 di Kaohsiung, Taiwan. See you there. OCC. Let's go! 4월 4일 9시에서 만나요! OCC 파이팅! 코리아 파이팅!7国竞逐，7彩舞动。2024第7届海洋杯啦啦队锦标赛暨城市啦啦队邀请赛，4月4日星期四，国立中山大学，欢迎大家。